ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر مولوی قادر کے گھر سے آتی آوازیں بتا رہی تھیں کہ ان کے ہاں کوئی مارکا شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں تھی، پورا محلہ ان لڑائی جھگڑوں سے واقف تھا اور محلے کے کئی لوگ اکثر انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے، مگر مولوی صاحب ان کی بات خاموشی سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ کچھ لوگ مولوی قادر کو شریف، خاموش مزاج انسان کہتے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مولوی گھننا اور میسنا ہے، جتنا شریف نظر آتا ہے یا بننے کی کوشش کرتا ہے یہ ویسا ہے نہیں، بیویوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، تبھی اس کے گھر سے اس کی بیویوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ خیر اللہ جانے حقیقت کیا تھی، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، میں تو بس محلے والوں کی زبان سے ہی مولوی قادر کے بارے میں تبصرے سنا کرتا تھا، مگر ہاں یہ ضرور تھا کسی نے اپنی آنکھوں سے مولوی صاحب کو کبھی کوئی برائی کرتے یا اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ بس لوگ ان کے گھر سے جھگڑوں کی آوازیں سن کر قیاس آرائیاں کیا کرتے تھے۔ مولوی قادر دراصل ہمارے محلے کی اکلوتی مسجد کے امام تھے۔ ان کا خاندان کئی سالوں سے اللہ کے گھر کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتا آ رہا تھا۔ مولوی قادر اپنے خاندان کے آخری فرد تھے جو اپنے ابا مولوی رفیق کے انتقال کے بعد اب امامت کے فرائض سنبھال رہے تھے۔ مولوی قادر مولوی رفیق کی اکلوتی اولاد تھے۔ مولوی رفیق کی بیوی بہت پہلے ہی چل بسی تھی اور کوئی دور یا نزدیک کا رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ مولوی رفیق بھی اپنے ابا جو کہ ہماری مسجد کے سب سے پہلے امام تھے ان کی اکلوتی اولاد تھے، اور پھر مولوی قادر بھی اپنے ابا یعنی مولوی رفیق کی اکلوتی اولاد تھے۔ مولوی قادر کو بطور مسجد امام 10 سال ہو گئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 38 یا 40 سال کے قریب تھی، لیکن صحت قابل رشک تھی اور شمار بھی خوبصورت مردوں میں ہوتا تھا۔ ہمارے محلے کی کئی لڑکیاں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بہت پسند کرتی تھیں۔ بہرحال لوگ جو بھی کہتے، مگر بظاہر مولوی قادر نہایت ہی شریف اور نظریں جھکا کر چلنے والے انسان تھے۔ اس بھری جوانی میں ان کی شرافت پر مجھے تو رشک آتا تھا۔ انہوں نے یکی بعد دیگرے 4 شادیاں کی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیویاں کہاں سے تھیں۔ لوگ کہتے تھے وہ کچھ عرصہ چھٹی لے کر کہیں چلے جاتے اور جب واپس آتے تو ایک بیوی بھی ساتھ لاتے۔ اس طرح وہ 4 شادیاں کر کے لائے اور 11 سال گزرنے کے باوجود ایک بھی بیوی سے اولاد نہ ہو سکی تھی۔ محلے میں ان کے متعلق چہمہ گوئیاں ہوتی کہ مولوی صاحب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، مگر ان کی بیویوں کے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی گئی۔ لوگ باتیں کرتے کہ انہوں نے بیویوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں بولتی، مگر اللہ جانے سچ کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب رہتے تھے جن کا مولوی قادر کے گھر آنا جانا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مولوی قادر کے گہرے دوست ہیں اور ان کے گھر کے تمام حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی لیے کئی لوگ حافظ صاحب کو کریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے، مگر حافظ صاحب اتنے پکے تھے، انہوں نے کبھی اپنے جگری دوست مولوی قادر کے متعلق کچھ نہیں بتایا کسی کو۔ لوگ ہمیشہ مولوی قادر کے گھریلو حالات زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس رہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ تو مولوی صاحب پر رشک بھی کرتے کہ اچھی صورت کی وجہ سے انہیں 4 خوبصورت بیویاں مل گئی تھیں۔ کیونکہ محلے کی خواتین اپنے گھر کے مردوں کے آگے مولوی قادر کی بیویوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کر کے مردوں میں اشتیاق پیدا کرتی تھیں، اسی لیے لوگ مولوی صاحب کے گھر کے بارے میں جاننے کے لیے بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور بات بھی قابل تحسین تھی کہ مولوی صاحب کی 4 بیویوں کا آپس میں بڑا اتحاد تھا، کہیں بھی جاتی 4 اکٹھی جاتی۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ سوتنے ہیں یا بہنیں، مگر گھر میں نہ جانے کیوں ان کے جھگڑوں کی آوازیں آتی تھیں۔ اگرچہ مولوی صاحب کا گھر سب سے الگ تھلگ اور قدرے فاصلے پر تھا، اور جو گھر ان کے گھر سے ذرا قریب پڑتا تھا وہ ہمارا ہی گھر تھا۔ مولوی قادر کا یہ اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، بلکہ ہمارے علاقے کے جو نمبردار تھے انہوں نے مولوی قادر کو یہ گھر رہنے کے لیے دیا تھا۔ اس سے پہلے مولوی قادر کے والد مولوی رفیق بھی یہیں رہتے تھے۔ ہمارا گھر چونکہ مولوی قادر کے گھر سے دوسروں کی نسبت قریب پڑتا تھا، اسی لیے ان کے گھر سے جھگڑوں کی آوازیں ہمارے گھر میں کچھ واضح سنائی دیتی تھیں۔ لوگ تو کہتے تھے مولوی قادر بیویوں کے ساتھ جھگڑا اور مار پیٹ کرتا ہے، مگر میرا خیال کچھ اور تھا۔ مجھے لگتا تھا اس کی بیویاں آپس میں جھگڑتی ہیں، مگر لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔
کیونکہ دنیا والوں کے سامنے اس کی بیویاں آپس میں شیر و شکر ہو کر رہ رہی تھیں، مگر مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا کہ مولوی ان کے ساتھ نہیں بلکہ وہ آپس میں لڑتی ہیں۔ بہرحال حقیقت جو بھی تھی اس سے خدا ہی واقف تھا، ہم تو صرف اندازے ہی لگا سکتے تھے۔ ایک دن بڑی عجیب بات سننے میں آئی کہ مولوی قادر اپنی قبر کے لیے زمین خریدتے پھر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جب اتنا بڑا قبرستان ہمارے علاقے میں موجود تھا تو قبر کے لیے انہیں الگ زمین خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بہرحال پھر سنا کہ کسی نے مولوی صاحب کو قبرستان کے ہی نزدیک اپنی 2 مرلے زمین مفت میں دے دی تھی۔ اگرچہ مولوی قادر اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے تھے مگر اس آدمی نے رقم نہیں لی۔ انہوں نے ایک دن جمعہ کے خطبے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے کہا، اگر میں مر جاؤں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری قبر وہیں بنانا جہاں مجھے زمین ملی ہے۔ اس کے چند روز بعد وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ابھی تو وہ اچھے خاصے جوان آدمی تھے، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں اچانک چلے گئے۔ لوگ تو افسردہ تھے ہی مگر ان کی بیویوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ چاروں کی ہی حالت خراب تھی۔ مولوی قادر کی قبر کھدواتے وقت حافظ صاحب نے کہا کہ مولوی قادر نے مرنے سے پہلے انہیں کہا تھا ان کی قبر اندر سے کشادہ ہونی چاہیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو حافظ صاحب نے کہا وجہ تو انہیں بھی نہیں معلوم۔ بہرحال حافظ صاحب کی بات پر یقین کرتے ہوئے قبر کو اندر سے اتنا بڑا کر دیا گیا کہ ایک تو کیا 3-4 میتیں آرام سے رکھی جا سکتی تھیں۔ مولوی قادر کو دفنا دیا گیا۔ ان کی بیوائیں عدت میں تھیں۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان کی عدت تک ان کی ذمہ داری اٹھائی جائے گی، اس کے بعد انہیں یہ گھر خالی کرنا ہوگا، وہ جہاں جانا چاہیں گی ان کی مرضی۔ ان کی بیواؤں تک ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دیا گیا، جسے سن کر وہ خاموش رہیں اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مگر دوسرے دن ایک بے حد عجیب بات سننے میں آئی۔ مولوی قادر بخش کی 4 بیوائیں گھر سے غائب تھیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ عدت کے دوران ہی وہ کہاں چلی گئی تھیں۔ بھلا نہ تو کبھی ان کا کوئی رشتہ دار آتے دیکھا گیا اور نہ انہیں کسی رشتہ دار کے پاس جاتا دیکھا گیا، وہ صرف محلے میں ہی آتی جاتی تھیں۔ کئی عورتوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار مولوی قادر کی بیویوں سے ان کے والدین یا رشتہ داروں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، مگر ان چاروں نے ہی کبھی اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، ہمیشہ ٹال دیتی تھیں۔ پھر کچھ لوگوں کو حافظ صاحب سے پوچھنے کا خیال آیا، وہی مولوی صاحب کے گھرانے سے قریب تھے، مگر حافظ صاحب نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی شام حافظ صاحب کہیں چلے گئے اور 2 روز بعد لوٹے۔ پوچھنے پر بتایا کہ کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ دبی دبی آواز میں حافظ صاحب پر شک کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حافظ صاحب مولوی قادر کی بیویوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، بلکہ کئی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ انہیں شک ہے کہ مولوی قادر کو ان کی بیویوں نے ہی مارا ہے اور ہارٹ اٹیک کا بہانہ کر دیا، اور پھر مولوی صاحب کے مرنے کے بعد ایک دن رونے دھونے کا ناٹک کیا اور دوسرے دن فرار ہو گئی۔ انہوں نے یہ تک خیال کیا کہ شاید کسی کے کہنے پر ایسا کیا گیا، اور ہو سکتا ہے حافظ صاحب بھی اس میں ملوث ہوں، ورنہ جس دن مولوی قادر کی بیویاں گھر سے غائب ہوئیں اسی شام حافظ صاحب بھی کہیں چلے گئے۔ ایسا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ جس دن وہ عورتیں فرار ہوں اسی دن حافظ صاحب کو بھی کام پڑ گیا ہو؟ بہرحال جن لوگوں نے حافظ صاحب پر شک کا خیال ظاہر کیا انہوں نے غیر محسوس انداز میں حافظ صاحب پر نظر رکھنی بھی شروع کر دی، مگر کافی دنوں کی نگرانی کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ لگا تو لوگوں نے اس بارے میں سوچنا یا بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک بار پھر مولوی قادر کو لے کر ہمارے محلے میں چمک گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مولوی قادر کی قبر سے آوازیں آتی ہیں، مگر کچھ لوگ اس بات کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ جب لوگوں کی آپس میں بحث نے طول پکڑ لیا تو اس معاملے کو ایک معروف مفتی صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے بات سن کر قبر کو کھولنے کا حکم دیا۔ ہم سب لوگ مولوی قادر کی قبر پر پہنچے۔ قبر کھولنے والے بھی اوزار لے کر آ گئے تھے۔ پھر قبر کو کھولا گیا مگر اندر کے منظر نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مولوی قادر کے میت کے ساتھ 4 مزید میتیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں ایک میت میں ہلچل ہو رہی تھی۔ لوگ بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ فوراً پولیس کو بلا لیا گیا۔ مولوی قادر کے میت کے پاس رکھی 4 میتوں کو نکال کر ہاسپٹل بھیج دیا گیا، جو کہ نہ جانے کس کی تھی۔ تمام لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ متجسس بھی تھے کہ آخر وہ 4 میتیں کس کی ہوں گی
और मौलवी कादिर की कब्र में ही क्यों रखी गई होंगी? मगर किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल वालों ने उन 4 मैयतों में से सिर्फ एक के जिंदा होने की इत्तला दी थी, मगर वो जिंदा इंसान जो कि औरत थी फिलहाल कोमा में थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये औरत पिछले 10 दिन से कोमा में थी। दरमियान में 2-3 बार इसे होश भी आया था। कब्र में शायद सुराख था जहां से ये सांस लेती रही थी, और अब फिर वो कोमे में जा चुकी थी। डॉक्टर्स का ख्याल था कि उसे किसी भी वक्त होश आ सकता था, या फिर वो कोमा की हालत में ही कभी भी मर सकती थी। सब लोग उस औरत के होश में आने की दुआ कर रहे थे, क्योंकि उसके होश में आने के बाद ही उस राज से पर्दा उठ सकता था। जहां तक चारों औरत की शनाख्त की बात थी, तो हम सब का ख्याल था कि वो औरतें मौलवी साहब की बीवियां हो सकती हैं, मगर उन लाशों का चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया। उन्हें कुछ दिन सर्द खाने में रखने के बाद अलग अलग कब्रों में दफना दिया गया था। इस तमाम वाक़ये के दौरान मुझ समेत चंद और लोगों ने भी एक चीज़ नोट की। वो ये थी कि हाफिज साहब के चेहरे पर परेशानी, घबराहट और ऐसे जैसे कोई चोरी पकड़े जाने का खदशा हो। वो मुसलसल मुस्तरिब नजर आ रहे थे। जब लोग कोमा वाली औरत, जिसे पुलिस के हुक्म पर मोहल्ले की चंद औरतों ने देखकर मौलवी साहब की बीवी की हैसियत से उसकी तस्दीक कर दी थी, उसके कोमा से बाहर आने की दुआएं कर रहे थे, तब उनके चेहरे के तासुरात से ऐसे लगता था जैसे वो चाहते हों कि मौलवी साहब की बीवी कभी होश में ना आए। शायद उनको अपने किसी पोल के खुल जाने का खदशा था। मुझ समेत चंद लोगों को उन पर शक तो था, मगर कोई सबूत नहीं था। हमारे पास महज शक की बिना पर हम पुलिस के सामने हाफिज साहब का नाम नहीं ले सकते थे। इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे थे मौलवी साहब की बीवी के होश में आने का। फिर अचानक 7वें दिन खबर मिली कि ना सिर्फ मौलवी साहब की बीवी को होश आ गया है, बल्कि हमारे पड़ोसी हाफिज साहब को भी पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। हम सब हैरान रह गए, यानी हमारा शक सही था। इस पूरे वाक़ये से हाफिज साहब का कुछ ना कुछ ताल्लुक तो ज़रूर था, तभी वो इतने मुस्तरिब दिखाई देते थे। कई दिन की पूछ गूछ और मारपीट के बाद बिला आखिर हाफिज साहब ने सारे राजों से पर्दा उठा दिया था। हमारे सामने जो हकाइक आए वो कुछ यूं थे। हाफिज साहब ने पुलिस को बताया कि मैं और मौलवी कादिर पिछले 13 सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी दोस्ती तब शुरू हुई जब मैं बड़े शहर के मदरसे से हाफिज बनकर अपने मोहल्ले वापस लौटा, और फिर जब मैं बाकायदगी से मस्जिद नमाज पढ़ने जाता तो मौलवी कादिर से अक्सर मेरी दीनी मामलात पर बातचीत हो जाती थी। फिर रफ्ता रफ्ता हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए और एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे घर में मेरी सिर्फ बूढ़ी माँ रहती थी और मौलवी कादिर गैर शादीशुदा थे तब और अकेले रहते थे। मेरी माँ ने मौलवी कादिर को अपना दूसरा बेटा बना लिया था। मौलवी साहब अक्सर मेरे घर आकर माँ के हाथ का खाना खाते थे, सोते, यानी वो बिल्कुल एक घर के फ़र्द की तरह बन गए थे। मैंने जिस मदरसे से कुरान हिफ्ज़ किया था, कुछ अरसे बाद उसी मदरसे में मुझे कुरान पाक पढ़ाने की नौकरी भी मिल गई, तो मैं वहीं रहने लगा। लेकिन फिर हर हफ्ते माँ से और मौलवी कादिर से मिलने घर आता। माँ की तरफ से मैं बेफिक्र था, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मौलवी कादिर एक बेटे की तरह मेरी माँ का ख्याल रखता था। हमारे मदरसे में हर 3-4 महीने बाद तबलीगी जमात आकर ठहरा करती थी। मौलवी कादिर को तबलीग वालों से बहुत लगाव था, इसीलिए जब भी जमात आती तो मैं मौलवी कादिर को आगाह करता और वो फ़ौरन कुछ दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ मदरसे चले आते और तबलीगी जमात वालों के साथ वक्त गुजार कर उनसे दीन की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेने की कोशिश करते। एक बार ऐसे ही एक तबलीगी जमात की आमद पर जब मौलवी कादिर मेरे साथ मदरसे आए बैठे थे, तो एक शख्स हमारे बड़े मौलाना जो मदरसे का निज़ाम चलाते थे उनके पास आया। मैं उस शख्स को जानता था। वो बहुत ही अमीर आदमी था। हर साल कई मन गंदम वो मदरसे बाकायदगी से भिजवाया करता था। बड़े मौलाना समेत तमाम कारियों और मौलवियों का बहुत एहतराम करता था वो। खैर, जिस दिन वो आया तो उस वक्त बड़े मौलाना साहब के पास मैं भी बैठा हुआ था और मेरे साथ मौलवी कादिर भी। हम किसी अहम मसले को डिस्कस कर रहे थे। वो शख्स खासा परेशान नज़र आ रहा था। मौलाना साहब ने उससे परेशानी की वजह पूछी तो वो रो पड़ा और कहने लगा, क्या बताऊं मौलाना साहब, सख्त तकलीफ़ में हूँ। बात कुछ यूँ है कि मेरी सबसे बड़ी बेटी इंसानों की उस जिन्स से है जिसे ना मर्दों में शुमार किया जाता है और ना मुकम्मल औरतों में। मैंने और मेरी बीवी ने कई सालों तक ये बात छुपा रखी थी सबसे। कुछ दिन पहले मैंने उसे भारी प्रॉपर्टी जहेज़ में देकर उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी, मगर शादी के 3 दिन बाद ही वो वापस आ गई। उसके ससुराल वालों को उसके बारे में पता चल गया था
और वो पूरे ख़ानदान में उस बात का ढंढोरा पीट रहे थे कि हमने उनके साथ धोखा किया, बेटी के बजाय एक ख्वाजा सरा दिया। इन सब के बाद पूरे ख़ानदान से हम पर थू थू हो रही है। सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि इसे वहीं पहुंचाऊं जहां इसे होना चाहिए, यानी ख्वाजा सराओं के किसी ग्रोह के हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं, और मेरे ना मानने की सूरत में पूरा ख़ानदान हमारा बाइकआउट कर देगा। मैं अपनी बेटी को किस नाच गाने वाले ख्वाजा सराओं के ग्रोह के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी पर्देदार दीनदार है। अब आप बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? अपनी कहानी सुनाने के बाद वो रोते हुए उसका हल पूछ रहा था। मौलाना साहब, मैं और मौलवी कादिर, हम तीनों उसकी बात सुनकर खामोश अफसुर्दा से बैठे थे, जब मौलवी कादिर ने अचानक उस आदमी से कहा कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो, मैं उसे इज्जत से रखूंगा, दुनिया वालों को उसकी हकीकत के बारे में कभी मालूम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मौलवी कादिर की बात सुनकर हम सब हैरान रह गए, मगर वो शख्स तो मौलवी साहब के इतने बड़े एहसान करने पर उनके पैरों में गिर पड़ा था। फिर उसी वक्त मौलवी कादिर ने उस शख्स की बेटी से निकाह कर लिया था और उसको घर ले आए थे। लड़की के बाप ने मौलवी कादिर के सख्ती से मना करने के बावजूद अपनी बेटी को लाखों रुपए की जायदाद भी साथ दी, मगर मौलवी साहब ने वाज़ेह कह दिया था कि वो उनकी बीवी की है, उनका बीवी की जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं होगा। खैर, मौलवी कादिर ने अपनी बीवी वाले राज को हमेशा राज रखने की दरख्वास्त की थी मुझसे। वो मेरा जिगरी दोस्त था, भला कैसे उसका राज फाश करता, मगर हाँ, थोड़ी बहुत जेलसी मुझे उस वक्त महसूस हुई थी जब उस शख्स ने वो लाखों रुपए की जायदाद मौलवी कादिर के नाम करनी चाहिए थी। बहरहाल, उस शादी के बाद मौलवी कादिर ने मज़ीद 3 औरतों को सहारा दिया। वो भी कमोबेश ऐसे ही मसाइल का शिकार थीं, यानी मौलवी कादिर ने महज इंसानी हमदर्दी के तहत 4 मुआशरे की ठुकराई और सताई हुई 4 बांझ औरतों को अपने नाम का तहफ़्फ़ुज़ दिया, सहारा दिया। खुद पर नामर्द होने का इल्ज़ाम बर्दाश्त करते रहे, मगर बीवियों का राज कभी फाश न किया। उन्होंने तीसरी शादी जिस औरत से की वो भी बहुत मालदार थी। शादी के बाद उसने और सबसे पहली बीवी ने ज़बरदस्ती अपनी तमाम जायदाद मौलवी कादिर के नाम कर दी थी, मगर मौलवी कादिर ने बीवियों की जायदाद में से एक धेला भी खुद पर खर्च करना गुनाह समझा। उन्होंने मेरे सामने अपनी वसीयत लिखी थी और कहा था कि मेरे मरने के बाद तमाम जायदाद जो मेरे नाम है वो उन्हीं बीवियों को मिलेगी जिनकी असल में है। अपनी मर्जी से वो बाकी 2 को इसमें हिस्सा देना चाहें तो और बात है, वरना उनकी मर्जी। और अगर हम सब के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, यानी मैं और मेरी 4 बीवियां एक साथ मर जाते हैं, या थोड़े थोड़े वक्फे से हम 5 मर जाते हैं, तो चूंकि मेरी कोई औलाद नहीं, तो हाफिज उस तमाम जायदाद के वारिस आप होंगे, और मेरी गुजारिश होगी कि आप उससे एक मदरसा बनवाएं ताकि उसका सवाब हमें मिलता रहे। मौलवी कादिर की वसीयत सुनकर मेरे अंदर लालच जाग उठा और मैं सोचता, बल्कि दिल ही दिल में दुआ करता रहता था कि ये 5 एक साथ और जल्दी मर जाएं और उसके बाद जायदाद मेरे कब्जे में आ जाए। अगरचा मौलवी कादिर की वसीयत के मुताबिक मदरसा बनवाने का इरादा तो था, मगर मैं असल में शहर में अपना ज़ाती घर लेना चाहता था, शादी करना चाहता था, फैमिली बनाना चाहता था, और इन सब के लिए मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। फिर मेरी दुआ कबूल हो गई जब मौलवी कादिर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर जायदाद फिर भी मेरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मौलवी कादिर की 4 बीवियां जिंदा थीं। उसको दफन करने के दूसरे दिन मुझे उसकी बीवियों को जायदाद के पेपर साइन करवाने के लिए वकील के पास ले जाना पड़ा। यहाँ नहीं बुला सकता था, क्योंकि लोग देख लेते और फिर 100 सवाल करते, इसलिए मैं रात को ही उन्हें लेकर चला गया था। सुबह काम होने के बाद मुझे बस में जल्दी में घर आना पड़ा किसी वजह से, मगर मौलवी कादिर की बीवियों को मैंने एक कैरी डब्बे में बिठा दिया था। मेरे वापस आने के 1.5 घंटा बाद वो भी घर पहुंच जाती। मैंने उन्हें समझा दिया था कि अगर मोहल्ले वाले देख लें और पूछें तो कह देना मौलवी साहब के इसाले सवाब के लिए हमारे किसी रिश्तेदार ने ख़त्म पढ़वाया था, तो वहीं गई थी। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई, मुझे दोपहर को कैरी वाले फ़ोन करके बताया कि उसकी कैरी दरख्त से टकराने की वजह से सड़क से उतरकर नीचे खाई में गिर गई है। मगर कैरी के खाई में जाने से पहले वो खुले दरवाजे से बाहर ज़मीन पर गिर गया था। मगर वो 4 औरतें उस कैरी में हैं, न जाने जिंदा या मुर्दा, उसे नहीं पता। वो पुलिस को फ़ोन करने लगा है, क्योंकि ये जगह सुनसान है, कोई मदद नहीं मिल रही। उस कैरी वाले की बात सुनकर मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर वो 4 मर जाएं तो उनकी जायदाद मुझे मिल सकती है। इसीलिए मैंने कैरी वाले को पुलिस को फ़ोन करने से मना कर दिया और उसे कहा किसी से मदद ना मांगे, वहीं कहीं छुप कर बैठ जाए, मैं आ रहा हूँ।
फिर मैंने वहां जाकर उस कैरी वाले की मदद से एक एक करके मौलवी कादिर की बीवियों को खाई से निकाला। वो चारों मुर्दा लग रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि एक जिंदा थी। अगर अंदाज़ा हो जाता तो शायद उसे बचाने की बजाय खुद ही मार देता, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन पर लालच का भूत सवार था और यही लालच मैंने कैरी वाले को देकर अपने साथ मिला लिया था। उसने दूसरी कैरी मंगवाई और फिर रात के अंधेरे में हमने उन चारों को मौलवी कादिर की कब्र खोलकर उसी के पास ही दफन कर दिया। उससे पहला ऐसा कोई ख़ास प्लान जहन में नहीं था। मेरे मौलवी कादिर की कब्र बनवाते वक्त मैंने यूं ही कह दिया था कि कब्र अंदर से खुली रखना, मगर ये चीज़ मुझे फ़ायदा दे गई। अब लोगों को कभी पता नहीं चल सकता था कि मौलवी कादिर की बीवियां कहाँ गईं। मौलवी कादिर की बीवियों की मौत का राज मैं इसलिए भी छुपाना चाहता था क्योंकि उन्होंने मुझसे मौलवी का वसीयतनामा तब्दील करने को कहा था। उनका कहना था कि उनके मरने के बाद तमाम जायदाद मदरसों को जाएगी, यानी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और ये नया वसीयतनामा मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं था। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो काम मैंने इतनी सफाई से किया वो यूं बेनकाब भी हो सकता है। हाफिज़ साहब की ज़बानी तमाम हालात सुनकर हम सब सख्त हैरत ज़दा थे कि हाफिज़ साहब जैसा इंसान पैसों के लालच में इस हद तक भी गिर सकता है। बहरहाल हाफिज़ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। मौलवी कादिर की चौथे नंबर वाली बीवी इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो गई और फिर उसने भी कुछ राजों से पर्दा उठाया और लोगों को बताया कि मौलवी कादिर एक नहायत ही शरीफ और अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी बीवियों के साथ मार पीट करना तो दूर, मामूली सा उन्हें डांटा भी नहीं था। बस एक वादा उन्होंने चारों बीवियों से ले रखा था, जिसकी पासदारी करने पर वो चारों मजबूर थीं। वो वादा ये था कि घर में वो सब आपस में जैसे मर्जी रहेंगी। मौलवी साहब कभी उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, मगर घर से बाहर वो तीनों ऐसे घुल मिलकर आपस में अच्छे अंदाज में लोगों के सामने आया करेंगी कि लोग रश्क करें कि मौलवी साहब की बीवियों में कितना प्यार है, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। वो चारों घर में आपस में लड़ा करती थी, मगर बाहर उसके लिए एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक दिखाती, क्योंकि चारों को ही मौलवी कादिर से बेपनाह मोहब्बत थी। हकीकत जानकर उन लोगों को अपनी सोच पर अफसोस हुआ जो मौलवी कादिर को दोगला इंसान कहते थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।